அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் உத்தவர் கிருஷ்ணனுடைய பால சரிதங்களை எல்லாம் விதுரருக்கு சொல்லின்றிருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணன் மதுரைக்கு போய் கம்சனை கொன்னத்தையும் அவன் துவாரகைக்கு போய் அங்கு நடத்தின செயல்களெல்லாம் பற்றியும் சொல்கிறார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரிதீயோऽध्यायः. உத்தவ உவாச்ச ததः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया शम्भलदेवसंयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूतनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमोजसौर्यां सान्तीपने सकृत्प्रोक्तं ब्रह्मादित्यसविस्तरं तस्मै प्राधात्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोधरात्. समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्यामिषतां स्वभागं जह्रे पदं मूर्ध्नि तदत्सु पर्णः खगुत्मथो विद्दनसोधमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानान् अपि कृत्यतो ज्ञान् जग्ने क्षतः शस्त्रभृतः सशस्त्रैः. प्रियं प्रभुर्ग्राम्यैव प्रियाय विदित्सुराच्छद्युतरुं यधर्ते वज्र्याद्रवत्तं शगणोरुषान्दग क्रीडामृगो नूनमयं वधूनाम्. सुतं हृदेकं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वाथ तन्तःपुरमाविवेश. तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः. आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपस्वमायया तास्वपत्यानि अजनयद् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया. कालमागदशाल्वादीन् अनीकैरुन्दतः पुरम् अजीगनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजादिशत्. शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं वल्वलमेव च अन्यां च दन्तवक्त्रादीन् अवधीत्कांश्च घातयत्. अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोपतितान् नृपान् चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलैः. सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यां ननन्द पश्यन्. कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुबारो यद्रोणभीष्मार्जुनभीममूलैः अष्टादशा अक्षौहिणिको मदंशैः आस्ते बलं दुर्विषहं यदूनां. मितो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदा ताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाययान् अथोन्यो
मय्युध्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। एवं संचिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन्। उत्तरायां धृतपूरोः वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यत्र सञ्चिन्नः पुनर्भगवता धृतः। अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपीक्ष्माम् अनुजैरक्षन् रेमे कृष्णम् अनुव्रतः। भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामांसिषे वेद्वार्वत्याम् असक्तः साङ्ख्यमास्थितः। स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया सरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्रीक्षणसौहृदः। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। दैवादीनेषु कामेषु दैवादीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुः भगवन्मतकोविदाः। ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्धकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देवविमोहिताः। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्बसा तर्पयित्वा विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। हिरण्यं रजतं शय्यां वासांसि अजिनकं बलान् यानं रथान् युभान् कन्या दरां वृत्तिकरीमपि। अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्ता सवशूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। கிருஷ்ணன் பலராமனோடு கூட கோகுலத்தில் இருந்தார். குழந்தைகளுக்கே உரிய பல விளையாட்டுக்கள் எல்லாம் விளையாடினார், வேணுகானம் பண்ணினார், கம்சன் அனுப்பிச்ச அசுரர்களெல்லாம் வதம் பண்ணினார். யமுனா நதிக்கரையில் இருந்த அந்த காளியனை அந்த இடத்த விட்டு விரட்டினார். இந்திரனுக்கு உரிய பூஜை எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு கோவர்தனகிரியை தூக்கி அங்கே இருக்கிறவாளெல்லாம் காப்பாற்றினார். கோபிகைகளோட வேணுகானம் பண்ணினார். அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நம்ம போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணன் மதுரைக்கு போய் கம்சனை கொன்னதையும் பிறகு துவாரகைக்கு போய் அங்கே என்னெல்லாம் பண்ணினான் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இதில் சொல்லியிருக்கா. இப்போ உத்தவர் சொல்கிறார், ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தன்னோட அப்பா அம்மாவான தேவகி வசுதேவருக்கு ஏதாவது ஒரு சுகத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பலராமனோடும் மதுரைக்கு வந்து கம்சனை அவனுடைய உயர்ந்த ராஜ மஞ்சத்திலேருந்து கீழே தள்ளி அவனை வதம் பண்ணினார். சாந்திபனி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மகரிஷி கிட்டக்க கிருஷ்ணன் வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கிறான், குருகுலத்தில் இருக்கான். ஒரு சமயம் இந்த சாந்திபனி முனிவருடைய குழந்தைகளெல்லாம்
பஞ்சஜனன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அரக்கன் முழுங்கிடுறான். கிருஷ்ணன் இவர்கிட்ட தான், இந்த மகரிஷி கிட்டத்தான் வேதங்களை கற்றுக்கிறான் இல்லையா, அதனால் அவருடைய குருக்கு ஏதோ ஒரு தட்சணை கொடுக்கணுமே, அதனால் குரு தட்சணை என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் என்னோட இந்த குழந்தைகளை எல்லாம் மீட்டு தர முடியுமாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். கிருஷ்ணன்கிட்ட கேட்டுவிட்டா அவனால் முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதான ஒரு விஷயம் இருக்கா? அதனால் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறான், அந்த அசுரனோட வயத்தை கிழித்து குரு தட்சணையாக அந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் மீட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். அப்புறம் ருக்மிணியினுடைய அழகால கல்யாணம் பண்ணிக்க சிசுபாலன் போன்ற பல ராஜாக்கள் ஆசைப்படுறா. ஏன்னா ருக்மிணி மகாலட்சுமி, அவள் சகல ஐஸ்வர்யமும் நிறைந்தவள், அவளுடைய அழகுக்கு கேட்கணுமா. ஆனால் யாரையும் பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் ருக்மிணியை காந்தர்வ முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். ரிஷபங்களை எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு, ரிஷபங்கள்னா காளைகளெல்லாம் அடக்கிறது, இந்த ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி காளைகளெல்லாம் அடக்கிறது, அதெல்லாத்தையும் அடக்கி நக்னஜித் அப்படிங்கிறவனுடைய புதல்வியான சத்யபாமாவை சுயவரத்து மூலமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். மற்ற ஏமாந்து போன ராஜாக்களெல்லாம் சண்டை போடுறா, அவளெல்லாம் அவர் வதம் பண்ணிடுறார். சுதந்திரனாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணனை பார்த்தா கோபிகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை ஏற்படுமா. கண்ணால் பார்த்தாலே போருமாம், அவள் வேலையெல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே வந்துடுவாளாம். இப்போது நம்ம பல இடங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம், கிராமங்களில் வாழலாம் ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் நடக்கிறதுனா என்ன நடந்தாலும் சரி அவாவா அங்கங்கே போட்டுட்டு உடனே அந்த இடத்துக்கு வந்துடுவா. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணனை பார்த்தாலே போருமாம், எல்லாரும் கோபிகைகள் எல்லாம் அவாவா கையில் இருக்கிற வேலையை போட்டுட்டு கிருஷ்ணனை பார்க்க வந்துடுவாளாம். சத்யபாமா ஆசைப்பட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக சொர்க்கலோகத்திலேருந்து பாரிஜாதக விருட்சத்தை கொண்டு வரான். தேவேந்திரன் தன்னோட சேனைகளோட கிருஷ்ணனோட யுத்தம் செஞ்சு பார்க்குறான். ஆனால் இந்த லோகமே கிருஷ்ணனுக்கு உட்பட்டது. ஆனால் அது தேவேந்திரனுக்கு புரியல. ஏன் புரியல தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அது அவனுடைய ஐஸ்வர்யம் கண்ணை மறைச்சுடுத்து. பணம் காசெல்லாம் மனுஷாளுக்கு நிறையா வந்துட்டா அது அவனுடைய கண்ணை மறைச்சுடும். ஆனால் அவனுக்கு அந்த மதமே காரணமாக ஆச்சு. இதனால் கிருஷ்ணன் சத்யபாமா சொன்னதுனால பாரிஜாதகத்தை கொண்டு வந்தான், அதனால் அவன் பொம்மநாட்டி சொல்கிறத கேட்டான் அப்படின்னு நாம் அதை எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா இந்திரன் பாரிஜாதக மரம் தனக்கே சொந்தம் அப்படின்னு நினச்சிண்டான். அவனுடைய அந்த அஞ்ஞானமான அந்த எண்ணத்தை அவனுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் அப்படி செஞ்சார். அதுக்கப்புறம் பூமியினுடைய புத்திரனான நரகாசுரனை சக்கராயுதத்தால் வதம் பண்ணினார். பூமி தேவி கிருஷ்ணன்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறா. அதனால் கிருஷ்ணன் சில இடங்களை நரகாசுரனுடைய பிள்ளையான பகதத்தனுக்கு கொடுக்குறார். அவனுடைய அந்தப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜ கன்னிகைகள் எல்லாரையும் விடுவிச்சுண்டு வரார். கிருஷ்ணன் பக்தியோடு இருக்கிறவாளுக்கு பந்துவாகவே இருக்கிறான். கஷ்டப்படுறவாளுக்கும் கூட நெருங்கின பந்துவாகத்தான் இருக்கான். அவனோட உறவை ஏற்படுத்தி கொள்வதும் ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் இருப்பதும் யார் கையில் இருக்கு? நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அந்த ராஜ கன்னிகைகளுடைய கண்களில் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் இருந்ததாம், லஜ்ஜை இருந்ததாம், ஆசை எல்லாமா சேர்ந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணனை பார்த்தாலாம். அவள் எல்லாம் இத்தனை நாளாக சிறையில் இருக்கா, ஆனாலும் அவள்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்கள் தான். கிருஷ்ணன் அவளெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிண்டு எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு வீடு ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஒரே முகூர்த்தத்தில் எல்லாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். ஒரே முகூர்த்தத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் பல ரூபத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் கிருஷ்ணன். அவன் மாயாவி, எத்தனை ரூபம் வேணாலும் அவனால் எடுக்க முடியும். எங்கே பார்த்தாலும் கிருஷ்ணன் அவன் அப்படி ஒரு பல கல்யாணங்களை பல ஸ்திரீகளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். அவள் எல்லாருக்கும் ஒரு 10 குழந்தைகள் பிறக்கிறது. காலயவனன், மாகதன், சால்வன், சம்பரன், திரிதன், பாணன், முரன், பல்வலன், தந்தவக்தரன் இவாளெல்லாம் அவர் வதம் பண்ணுறார். யுதிஷ்டிரருக்கும் துரியோதனனுக்கும் நடந்த அந்த குருக்ஷேத்திர போரில் பல ராஜாக்களை வதம் பண்ணுறார். துரியோதனனும் கர்ணன், துச்சாதனன் இவாளுடைய தவறான ஆலோசனையினால் யுத்த பூமியில் கீழே விழுந்தான். பகவானுக்கு துரியோதனை வீழ்த்தியாச்சு அப்படிங்கிற சந்தோஷம் அடையலை. ஏன்னா இன்னும் பூமியினுடைய பாரம் குறையலையே, கொஞ்சம் தானே குறைஞ்சிருக்கு, இன்னும் மிச்சம் இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறாராம். தன்னுடைய வம்சமான பெரும் யாதவ சைன்யத்தை அழிக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணன் யோஜனை பண்ணுறான். யாதவர்கள்
பிராமண சாபத்தினால ஏற்பட்ட பாவத்தை போக்குறதுக்கு பிரபாச தீர்த்தத்துக்கு போய் திரும்பும் பொழுது மதுபானம் செய்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய கோபத்தினால கண்கள் சிவந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் யுத்தம் செய்து கொள்ளும்போது விவாதங்கள் செய்து கொள்ளும்போது இவாளெல்லாம் வதைக்கிறதுக்கு அது ஒரு நல்ல டைமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் நினைக்கிறார். நான் என்னுடைய லோகத்துக்கு திரும்பி போக நினைக்கும்போது இவாள்லாம் தானாகவே தன்னுடைய வேண்டாத விவாதத்தினால அழிஞ்சு போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார். தர்மபுத்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார். அபிமன்யுவனுடைய மனைவியான உத்தரையனுடைய இடத்துல குருவம்சம் நன்னா வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பரீட்சித்து அப்படிங்கிற ஒரு மகனை பிறப்பிக்கிறார். அவன் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது துரோணபுத்திரனான அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தினால அழிக்க நினைக்கிறான். அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள தான் புகுந்து சுதர்சன சக்கரத்தினால அதை தடுத்து கர்ப்பத்தை பாதுகாத்தார். தர்மபுத்திரனுக்கு 3 அஸ்வமேத யாகங்கள் எல்லாம் பண்ணி வச்சார். அவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பாதுகாத்து பகவான்கிட்டக்கையே மனசை செலுத்தி தர்மங்கள் எல்லாம் அனுஷ்டித்து ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணினான். அந்த கிருஷ்ணன் தன்னுடைய மங்கள ரூபத்தோடு பூலோகத்தில் எல்லோரையும் சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருந்தான். ஆனால் யாதவர்களை விசேஷமாக சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். தானும் சந்தோஷமடைந்தார். கிருஷ்ணன் தன்னுடைய அவதார காரணத்தை முடிச்சுண்டு புறப்பட நினைக்கிறான். கிருஷ்ணன் நினைச்சபடி பிராமணர்களால் யாதவர்களுக்கு சாபம் வந்தது. கொஞ்ச காலம் ஆச்சு. துவாரகையில் யாதவர்களும் போஜகுமாரர்களும் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது முனிவர்களுக்கு கோபம் வரும்படி ஏதோ பண்ணுறா. அதனால அவள்லாம் சாபம் கொடுத்துட்றா. கொஞ்சம் மாதங்கள் கழிஞ்சுது. பின் எல்லாரும் பிரபாச தீர்த்தத்துக்கு போனா. அங்கே எல்லாரும் தேவதைகளுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணுறா. பசுக்களை தானம் கொடுக்குறா. அந்தணர்களுக்கெல்லாம் படுக்கைகள் வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறா. பூமியெல்லாம் தானம் பண்ணுறா. அதோட அறுசுவைகளோடு கூடிய அன்னத்தையும் கொடுத்தார்கள். அப்படி அனைவரும் கடைசியில் பிராமணாளுக்கெல்லாம் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3வது அத்தியாயம் முடிகிறது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த 4வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.